الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ میرے قوم کے بھائیوں، نہ آپ کے سامنے کوئی سیاسی پیغام لے کے آئے ہیں، نہ ہمارا تعلق کسی فرقہ وارانہ فرقے اور جماعت سے ہے، اور نہ ہی آپ کے سامنے کوئی چندہ کرنے کے لیے، چندے کی اپیل کے لیے آئے ہیں، بلکہ ایک بھلا ہوا سبق یاد دلانے آئے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کو یاد دہانی کرانا، اللہ کی بات یاد کرانا، آخرت کی یاد دلانا، انہیں موت یاد دلانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ امت ہی میں سے کچھ لوگ اٹھے اور یہ کام کرے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ۔ فرمایا ایسا ایک وقت آ جائے گا میری امت کے اوپر کہ اسلام صرف نام رہ جائے گا، اور قرآن مجید صرف لوگ رسموں کے لیے استعمال کریں گے۔ آج وہی وقت ہے کہ اسلام صرف نام رہ گیا ہے۔ مسلمان صرف ایک نام ہے، قرآن مجید صرف رسموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پوری امت آپ دیکھیں، چاہے عمل اور معاملات کا میدان ہو یا عقائد، ہر لحاظ سے یہ امت اسلام سے کوسوں دور ہے۔ آپ دیکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کن فیہ اربعن کافر ہے۔ اس حدیث کو غور سے سماعت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے اندر یہ چار خصلتیں ہو وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چار باتیں یہ ہیں، اذا حدث کذب، جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب یہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور چوتھی بات فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب یہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اور فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس کے اندر یہ چار بری خصلتیں ہو، کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں دے،
کیا یہ چار باتیں آج اس امت کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ آپ بھی اقرار کرو گے کہ ہاں پائی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کان منافقا خالصا، یہ تھوڑا سا نہیں بلکہ خالص منافق اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور منافق کی سزا جو قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا۔ لیکن آج اس امت کا حال آپ دیکھیں، یہ تو ان چار باتوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ آج یہ بے پردگی اور بے حیائی آپ دیکھیں، یہ ہندوستان کا ہندو نہیں، یہ برطانیہ کا عیسائی نہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل کا یہودی نہیں، یہ پاکستان کا مسلمان ہے، یہ دنیا کا مسلمان ہے، جس کے بازار، جس کے گھر، جس کی خوشیاں، شادیاں آپ دیکھیں، بے حیائی اور فحاشی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک آپ دیکھیں، چاہے وہ عجم ہو یا عرب ہو، وہاں پہ آپ دیکھیں زنا کے اڈے چل رہے ہیں سر عام۔ تمام اسلامی ممالک آپ دیکھیں، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک آج منشیات کا عادی ہو گیا ہے۔ کوئی سرگٹ استعمال کرتا ہے اور کوئی نسوار استعمال کرتا ہے، اور اس دور کے علماء سو فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے۔ کوئی ماوا منہ کے اندر چبا رہا ہے، کوئی چر شراب اور ہیروئن استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس مسلمان کا حال، رشوت لینا اور دینا عام ہو، لینے اور دینے والا دونوں جہنم کے اندر ہوں گے۔ آج سود کا حال دیکھیں، جگہ جگہ آپ کے یہ سود خانے کھلے ہوئے ہیں بینکوں کی صورت میں، جگہ جگہ قسطوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے سود خوروں کے لیے اعلان جنگ ہے۔ یہ ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر بھی کر رہا ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور اس نے چہرے پہ داڑھی بھی رکھی ہے، لیکن یہ سود کا اڈا بھی چلا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، صرف چار تک نہیں ہے، یہ مسلمان بہت دور نکل گیا ہے، یہ صرف نام کا اسلام رہ گیا ہے، یہ صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے اندر یہ پیٹ رہا ہے، یہ ہندوستان کے اندر پیٹ رہا ہے، افغانستان کے اندر اس کی عصمت دری ہو رہی ہے، دنیا بھر کے اندر اس کو غلام بنایا گیا ہے۔ آج یہ مجبور ہے یہود و نصارہ سے سود پر قرضے لینے کے لیے۔ اللہ کے بندو، یہ تو ان کے اعمال کا ذکر میں نے مختصر سا کیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ آئیے قریب، ہمارا لٹریچر ہے وہ پڑھے، ہمارے درس قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرے، اور یوٹیوب اور فیس بک پر ہمارا تنظیم المسلمین آفیشل کے نام سے چینل ہے، اس کو آپ ریسرچ کریں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے، عقیدے میں ذرہ پر بھی اگر شرک ہوگا،
कुरान मजीद कहता है उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। ये नमाजें पढ़े, ये रोजा रखे, ये हज और उम्रा अदा करे, अमल कर करके आमिलतुन नासिबा, ये थक जाए, अल्लाह फरमाता है इसके अमाल बर्बाद करके जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। वजह यह है ये अल्लाह के साथ शिर्क करता है। और सूरत यूसुफ की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, आयत 106, अल्लाह फरमाता है अक्सरियत ये ईमान लाने वालों की ईमान भी लाते हैं और शिर्क भी करते हैं। एक शख्स वो होता है जो कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, ये काफिर है, देहरिया है। एक शख्स वो है जो कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं, लेकिन अल्लाह के मानने के साथ फिर मखलूक को अल्लाह के ज़ात, सिफात, हुकूक, इख्तियारात, इल्म और तसर्रुफ में शरीक करता है। इसको कहते हैं इस्लाम के इस्तिलाह के अंदर मुशरिक, यानी अल्लाह के साथ दूसरों को हिस्सा देने वाला, शरीक बनाने वाला। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स अकीदा रखता है कि अल्लाह आलिमुल गैब है, गैब की बात अल्लाह जानता है, लेकिन उसके बावजूद ये किसी फुटपाथ पे बैठे हुए तोता मैने वाले के पास जाता है कि बाबा जी मेरी तकदीर, मेरी किस्मत देखो, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वो तोता मैने वाला लिफाफा निकालता है और बता देता है पढ़ के तेरी किस्मत में ये लिखा है, ये यकीन करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस शख्स ने अल्लाह के उस दीन का कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने नाजिल किया था। अरे तू तोता मैने वाले को आलिमुल गैब समझता है, उससे अपनी किस्मत मालूम करता है। ये कहते हैं शाबाश करे परवाज से जाने दिला दे राज। ये इनके दुकानों पे कवालियां और गाने बजते हैं, ये मुसलमान है। शाबाश जब परवाज करता है तो वो दिलों के भी राज जानता है। कुरान कहता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के राज मेरा अल्लाह जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता है। अब ये शख्स जो अल्लाह के अलावा नबी वली के बारे में, अपने पीर और मुर्शिद के बारे में यकीदा रखे कि वो भी दिल के राज जानता है, वो भी गैब जानता है, ये पक्का मुशरिक है। इसी तरह आप देखें आज इसको औलाद की जरूरत होती है। कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। वो अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां अता करता है, वो अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां अता करता है, वो अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां और लड़के मिला जुला कर दे देता है, और वो अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसे बे औलाद रखता है, कोई औलाद नहीं दे सकता। लेकिन ये क्या कहता है, बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्था लाल, यानी सिर्फ पुत्र नहीं रत्था लाल, तंदुरुस्त पुत्र मुझे दे दे। मुर्दे से ये मांगता है, नबियों से ये मांगता है, वलियों से ये मांगता है, तावीज़ों पे इसका अकीदा है, पीरों पे इसका अकीदा है। इस्लाम की नजर में ऐसा शख्स पक्का मुशरिक है। बड़े बड़े अल्लाह के नबी है, कुरान उठाकर देखे सूरत अंबिया, व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद के लिए अल्लाह को पुकारता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़ा है, औलाद के लिए अल्लाह को पुकारता है। कुरान कहता है ये महकमा किसी और के पास नहीं है। लेकिन आज इस उम्मत का हाल आप देखें, किसी के हाथ में काला धागा बांधा है, किसी के हाथ में हरा धागा है, किसी के हाथ में पीला धागा है, किसी के गले में तावीज लटक रहा है, किसी के पांव के ऊपर जो है सीपी लटकी हुई है, किसी की उंगलियों में छल्ले लगे हुए हैं, नगीने लगे हुए हैं। इससे आप पूछें ये क्या है? इन नगीनों से ये याकूत है, मरजान है, जमरुद है, इससे दौलत आती है, इससे शादी होती है। अरे परले दर्जे का तू मुशरिक है, पत्थर पर अकीदा रखने वाला हिंदुस्तान का हिंदू है, और आज तेरा भी यही अकीदा है। मुसलमान नहीं रहा है तू, पत्थरों पे तेरा अकीदा है, दागों पे तेरा अकीदा है, सीपियों पे तेरा अकीदा है,
मनके पे तेरा अकीदा है, नजर पे तेरा अकीदा है, तावीज पे तेरा अकीदा है, दबों पे तेरा अकीदा है। बड़ा किरदार अदा किया है उलमाए सू ने। खाने पीने वाले मौलियों ने किसी के अंदर जिन घुसा दिया, किसी से जिन निकाल दिया, किसी से कहा तेरे ऊपर साया हो गया है, किसी से कहा तेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, किसी से कहा तेरे ऊपर कोई अमल कर दिया किसी ने। उसके बाद लोगों की लाइन लग जाती है, ये पीर साहब है, ये मौलवी साहब है, ये गद्दी नशीन है, यहाँ तावीज मिलता है, यहाँ दम किया हुआ दागा मिलता है, यहाँ पे दम किया जाता है। अल्लाह के बंदो, ये कौन सा इस्लाम है? जरा इन मौलवियों से पूछो जो तावीज और गंडों का कारोबार कर रहे हैं, जो ये जिन और परियों का अकीदा लोगों को दे रहा है, जो ये देवों का अकीदा लोगों को दे रहे हैं। अल्लाह के बंदे से पूछो ये कौन सा इस्लाम है? कहा कुरान ने ये कहा है, किस हदीस में इसका जिक्र है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नर रुका व तमाइमा व तिवलत शिरकुन, बेशक दम, तावीज और तिवला, किसी ने घर पे काला झंडा लगाया है, किसी ने गाय का सींग लगाया है, किसी ने काली हंडी लगाई है, बच्चे को घर से निकालते हैं माथे पे काला टिक्का लगा देते हैं, हाथ पे काला धागा बांध देते हैं, इसको तिवला अरबी पे कहते हैं। फरमाया ये जितने भी टोटके हैं, ये दम का कारोबार, ये तावीजों का कारोबार, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सारा शिर्क है, शिर्क है। आज ये अकीदा लोगों को दिया है जी जादू हो जाता है। जादू क्या भला है? जादू क्या भला है? मैं चैलेंज करता हूं, सिर्फ यहां नहीं, आजाद कश्मीर के रावला के पहाड़ों तक और बलूचिस्तान के पहाड़ों तक मैंने चैलेंज किया है, अगर कोई जादू करने वाला है मेरे पर जादू करके दिखा दो, मेरी सीधी उंगली को टेढ़ी करके दिखा दो। कहां मर गए वो जादू करने वाले? कहां वो सिफरी इल्म वाले मर गए? कहां वो तावीज करने वाले मर गए? कहां वो दम करने वाले मर गए? मेरे ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है। कहां वो नजर लगाने वाले मर गए? अल्लाह के बंदो, अकीदों की इस्लाह करो। ये बातिल अकीदा है। जादू क्या चीज है? जादू शोभदाबाजी है, जादू झूठ है, जादू फरेब है, जादू धोखा है, जादू हाथ की सफाई है। कुछ नहीं होता इससे। हजार मंत्र पढ़े, हजार लकीरें खींचे, जो भी ये कर ले, ये गलत बयानी है उलमा की, उलमाए सू की, जो कहते हैं कि नबी पे भी जादू हो गया था। बाज बातिल रिवायतें, कुरान के खिलाफ रिवायतें, ये सुहेरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी पे जादू किया गया था। लबेद इब्नुल आसिम ने जादू किया था। अल्लाह के बंदो, कुरान उठा कर देखे, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 47-48, सूरत फुरकान आयत नंबर 8 और 9, अल्लाह फरमाता है, वक़ाल ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसूरा। जो भी ये कहता है कि नबी पे जादू हो गया, चाहे उस वक्त का था चाहे इस वक्त का है, अल्लाह फरमाता है ये पक्का जालिम है, ये गुमराह शख्स है, ये बेदीन शख्स है जो अल्लाह के नबी पे जादू मानता है। अल्लाह के बंदो, क्या हो गया इस मुसलमान को? कहते हैं नबी पे ऐसा जादू हो गया था, युखय्यलु इलैहि अन्नहु यफअलु शैअ व मा यफअलु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं लगता था कि मैंने फला काम किया है या नहीं। अय्यातिन निसा वला यातिन्ना, मैं अपनी बीवियों के पास गया था या नहीं। अल्लाह के बंदो, जिस नबी को ये भी पता नहीं कि फला काम मैंने किया या नहीं, बीवी के पास में गया या नहीं, तो दीन का फिर क्या होगा? सारा दीन मशकूक हो जाएगा। इसलिए ये बातिल अकीदा है जो आज फैलाया गया है। अल्लाह के बंदो, इसी बातिल अकीदे की वजह से और इस बातिल अकीदे की वजह से ये नजर जो है ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये तो बड़े बड़े मौलवी कहते हैं नजर लग जाती है, लिहाजा इसी के तोड़ के लिए हमने घर पे काला झंडा लगाया है, बच्चे के यहाँ माथे पे टीका लगाया हुआ है, सुबह सुबह लोबान की हम दुनिया करते हैं। मेरे भाइयों, ये हिंदुओं के अकीदे है, ये यहूदी और नसरानियों के अकीदे है। मेरा अल्लाह एक है, हुवल्लज़ी फिस समाई इलाहुन व फिल अर्दि इलाह। आसमान का कायनात, आसमान का निजाम भी वो अकेला चला रहा है, जमीन का निजाम भी वो अकेला चला रहा है। बड़े बड़े नबी भी उसके मोहताज, उसके साथ शरीक नहीं। आसमान के मलाइक भी उसके मोहताज, उसके साथ शरीक नहीं। ये जंतर मंतर, टोने टोटके, जादू, ये नजरेबाज, ये सारी चीजें कहां से अल्लाह के साथ? अल्लाह के बंदो, ये जो बातिल, आप सुनिए,
آنکھیں اللہ نے آپ کو دیکھنے کے لیے دیے، اس سے آپ دیکھیے، زبان چکھنے اور بولنے کے لیے آپ اس سے چکھیے اور بولیے، ناک آپ کو سانس لینے اور سونگھنے کے لیے آپ اس سے یہ کام کریں، ہاتھ پکڑنے کے لیے، ٹانگ چلنے کے لیے، بس یہ ان کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بلڈنگ کو دیکھا دھڑم کر کے نیچے آ گیا، بھائی دڑم کر کے نیچے آ گیا۔ اب آپ کہتے ہو کہ کسی پہ نظر لگ جائے اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ سے اس کو جو ہے دم کرو تو اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی، حالانکہ یہ ایک نمبر کا جھوٹ ہے۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ سے اس کو دم کرو۔ روایتوں میں جو باطل روایتیں ہیں اس میں کیا آیا ہے؟ وہ اس میں یہ آیا ہے اذا اغتسلوا فاغسلوا، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی نظر لگ گئی ہے تم غسل کر لو تو غسل کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے جس نے نظر لگائی ہے اس شخص کو روک لو کہ اس نے نظر لگائی ہے، اس کے بعد اس کو پانی دو، وہ استنجا کرے گا، استنجا کرنے کے بعد وہ وضو بنائے گا یا غسل کرے گا، اس کا گندا پانی پیچھے کے سائڈ سے آپ اس کے آدمی کے اوپر ڈالو گے، نظر ختم ہو جائے گی۔ یہ ہندوؤں کے طریقے، یہ اسلام کے طریقے نہیں ہے کہ آپ کلی کرے، استنجا کرے، گندا پانی وہ کسی پہ اٹھائے ڈالے اور نظر جو ہے ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی نہ نظر لگتی ہے نہ نظر اترتی ہے۔ آپ دیکھیں میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، مسلم کے اندر ایک حدیث اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار ہو گئے، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور فقالا، اس نے کہا یا محمد اشتقیتا، اے محمد کیا آپ بیمار ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے قالا، فرمایا نام ہاں میں بیمار ہو گیا۔ اب وہ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں دم تو حدیثوں سے ثابت ہے، ارے دم حدیثوں سے کس طرح ثابت ہے وہ بھی لوگوں کو بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، میں بسم اللہ پڑھ کے، یعنی اللہ کی مدد۔ بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ کے اندر با جو ہے یہ سبب ہے عربی کے اندر، اس کو کہتے ہیں یعنی اللہ کا نام لے کر اس سے مدد چاہتے ہوئے میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے آپ کو شفا عطا کر دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من کل شر، من شر کل نفس، اور ہر اس نفس کے شر سے جو شر پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر، وہ عین حاسد، اور عین حاسد سے، آنکھ سے نہیں عین حاسد سے۔ اور دوسری عزیز کے اندر آتا ہے من شر کل شر ذی العین، اور ہر آنکھ والے کے شر سے میں پناہ، اللہ کے پناہ میں تجھے دیتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے صحیح کر دے۔ تو دیکھیں اصل میں یہ دم کیا تھا؟ لوگوں نے دم یہ بنا دیا سورۃ فاتحہ پڑھے پھونک مارے، حالانکہ پھونک مارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ، اللہ کے نبی نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے برتن میں سانس لینے سے اور کھانے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ آج یہ دموں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، حالانکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، اس کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے۔ دو آپشن کون سے ہیں؟ اگر آپ بیمار ہو گئے، آپ پریشان ہیں، تو ایک آپشن یہ ہے وقال ربکم ادعونی، اپنے رب کو پکارے۔ وہ زندہ ہے، وہ جاوید ہے، ہر جگہ موجود ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تمہارے دل کے بات جانتا ہے، ہر مصیبت کو دور کر سکتا ہے، سب کچھ تمہیں دے سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی اور در پہ جانے کی؟ اپنے رب کو پکارے۔ ایک آپشن یہ ہے، سب سے بہتر آپشن، اپنے رب کو پکارے۔ نبیوں نے رب کو پکارا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے، آپ علاج کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے، میکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ تعویذ نہیں لٹکاتے، دم نہیں کرتے، بھوک کے وقت اپنے آپ کو دم نہیں کرتے، نہ تعویذ لٹکاتے، اس لیے آپ کو پتہ ہے بھوک کا علاج کھانا ہے، پیاس کا علاج پانی ہے، گاڑی خراب ہو گئی اس کا علاج میکینک کے پاس ہے۔ اسی طرح میرے بھائی آپ پہ بیماری آئے تو کسی نہ کسی انرجی، کسی نہ کسی وٹامنس کی آپ کے جسم میں کمی آ گئی ہے، گردوں میں پریشانی ہے، جگر میں پریشانی ہے،
मैदे में परेशानी है, अल्लाह के नबी किताब तिब देखे, अहादीस भरी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे, क्या वो तावीज नहीं लिख सकते थे? क्या वो दम नहीं कर सकते थे? किसी हदीस में नहीं कि अल्लाह के नबी ने यह काम किया हो। किसी से कहा आप कलौंजी इस्तेमाल करें, किसी से कहा आप अजवैन इस्तेमाल करें, किसी से कहा आप शहद इस्तेमाल करें, ये इलाज बताया करते थे। तो आज भी मेरे भाइयों पागल ना बने, अपनी दौलत को इस तरह बेजाना खर्च करे, इन दरगाहों पे, इन पीरों पे, इन खानकाहों में अपने रब को पुकारे। रात को उठ के सारे लोग सो रहे हो, आप अकेले मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह के सामने रोए गड़गड़ाए, उससे ज्यादा बड़ा मुश्किल कुशा कौन है? कौन है उससे बड़ा गौसुल आजम? गौसे आजम उससे बड़ा कौन है? देने वाला उससे बड़ा कौन है? अल्लाह के बंदो, नबी भी उसी को पुकारा करते थे। उसको पुकारो, हर मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। और उसके अलावा बीमारी है तो इलाज करे कुछ अच्छे डॉक्टर से, कुछ अच्छे हकीम से, दवाई ले, परहेज करे। जो चीज आपकी बीमारी के लिए सही नहीं ना खाए, जो सही है वो खा ले। ये तरीका है। ये तावीज, ये गंडे, किसी ने जादू किया, किसी ने तावीज किया, किसी ने नजर लगा दी, किसी ने साया कर दिया, वो कोई साया नहीं होता। अल्लाह के बंदो, ये सारा झूठ है, ये सारा फरेब है। वो फला की बेगम जो है उसमें जिन आते हैं, जिन अंदर घुस गए। अल्लाह के बंदो, जिन मखलूक है, आग से अल्लाह ने बनाई है। एक मामूली सा मच्छर आपके नाक में घुस जाए, आप पागल हो जाते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना बड़ा आग वाला जिन औरत के अंदर घुस गया, उसको पता ही नहीं लगा। और फिर मौलवी साहब उसको निकालेगा। ये परले दर्जे का झूठ है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुहिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नुशती फकाल इन्नहु मिन अमल शैतान। अल्लाह के नबी से पूछा, ये जो जिन निकाले जाते हैं ये अमल कैसा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सारा शैतानी अमल है, ये फ्राडियों का काम है, ये सारे फ्राडी बैठे हुए हैं, आपके सामने आए हैं। ना आपसे वोट चाहिए, ना आपसे नोट चाहिए, ना किसी फिरके की दावत, ना किसी सियासी जमात की दावत। एक ही दावत है, कुरान को तर्जुमे के साथ सीख लो, इंशाअल्लाह सारे मसले तुम्हारे हल हो जाएंगे। हम सब मुसलमान है ना, कुरान का सीखना हम पर फर्ज है। नाजरे के साथ सिर्फ नहीं कि आपने नाजरे के साथ पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं, और फिर बंद करके रख दिया, फिर इससे कुरान खानी और खत्म कुरान कराओ। ये कुरान खानी और खत्म कुरान की किताब नहीं है, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ो। ये हिदायत की किताब है, ये फैसलों की किताब है, ये तस्कीर की किताब है। ये अल्लाह ने भेजी इसलिए है कि आप इसको पढ़े, इसको समझे और इसके ऊपर अमल करें। तो आप इस कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े। जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है, उस नबी की सुन्नतों का इल्म हासिल करें। मेरे भाइयों, उसने खाया कैसा, पिया कैसा, सोया कैसा, दरुबार कैसा किया। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। रसूल अल्लाह इसलिए भेजता है ताकि लोग उसकी सुन्नतों पे अमल करें। आज हम सब कहते हैं हम आशिक रसूल है। भाई कौन से आशिक रसूल है? आपका चेहरा रसूल वाला नहीं, आपका लिबास रसूल वाला नहीं, आपका कारोबार रसूल वाला नहीं, आपकी दोस्तियां रसूल वाली नहीं, आपकी गमी खुशी रसूल वाली नहीं। कौन सा आप आशिक रसूल है? सिर्फ उंगलियां चूमने वाला, सिर्फ उंगलियां चूमने वाला, इससे काम नहीं चलेगा। सहाबा की तरह आशिक रसूल बनो। सहाबा की तरह एक हुक्म आता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। सुनो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने नशा हराम कर दिया, जुआ हराम कर दिया, ये दरगाहों पे जाना, मुर्दों को पुकारना, ये हराम कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर। हम एक मकान में बैठे हैं, हमारे पास शराब है, महफिल सजी हुई है, इसके बाद हम शराब पिएंगे, मुनादी रसूल आता है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज के बाद नशा हराम है। वो मटके तोड़ दिए, शराब गिरा दी, बस हुक्म आ गया अल्लाह और रसूल का, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। आज इससे बोलो ये नस्वार हराम है, ये नशा है, इसको छोड़ दो। कैसे छोड़ो? 10 साल से मैं करता आया हूँ, बड़ी तकलीफ होगी। मावा छोड़ दो, नशा है, मैं कैसे छोड़ दो? शराब छोड़ दो, कैसे छोड़ो? ये मुसलमान है? मुसलमान वो है जो अल्लाह का हुक्म माने, मुसलमान वो है जो नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारे। आइए मेरे भाइयों, ये दावत देने आए हैं, हमारा किसी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं, बस यही दावत है, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। मौत का कुछ पता नहीं। वहां अगर कहोगे ना कि हमने तो कलमा पढ़ लिया, हम तो मुसलमान थे, ये सारे दावे उठा के मुंह पे मार दिए जाएंगे। कलमा उस शख्स ने पढ़ा है जो अल्लाह का हुक्म मानता है, जो नबी का तरीका मानता है, जो इस्लाम पे अमल करता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन इस्लाम पे अमल करने वाले नहीं है। हमारा मिशन ये है, हमारी तहरीक ये है, हमारी कोशिश ये है कि इन फिरकावारा
فرقہ وارانہ جماعتوں سے الگ ہو کر ایک جماعت ایسی تیار کی جائے کہ نہ کسی سے چندہ لے، نہ کسی سے ووٹ لے، نہ نمازوں کی اجرت لے، نہ قرآن پڑھانے کی اجرت لے، نہ نکاح پڑھانے کی اجرت لے، اپنی محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ پالے اور فی سبیل اللہ کا دین لوگوں کے سامنے سر عام جو ہے وہ بیان کرے۔ آؤ، اگر یہی بات آپ کو قبول ہے، آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے محلے کے اندر قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھے، لوگوں کو سکھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ جو ہماری بازاریں نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے محلے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے چوراہے نظر آ رہے ہیں، یہ آج جو ہمارا نوجوان ڈسکو ڈانسر بن گیا ہے، آج یہ منشیات کا ہادی بن گیا ہے، آج جو ہماری خواتین لباس سے باہر آ گئی ہے، آج جو یہ بغاوت اللہ اور رسول سے ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ تھم جائے گی۔ اور جب اللہ کی بغاوت تھم جائے گی، اللہ کے رسول کی مخالفت تھم جائے گی، انشاءاللہ پھر آپ دیکھو گے یہ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ الاعراف کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے بھی برکتیں برساؤں گا، نیچے سے بھی اپنی برکتیں نکالوں گا، نہ امریکہ ہمارا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ وہ سپر طاقت پھر ہمارا ساتھ ہوگا جس نے مکہ کی سرزمین پہ صرف 313 صحابہ کو ہزاروں لوگوں کے اوپر جو ہے فاتح کر دیا تھا، غلبہ دے دیا تھا۔ آج بھی وہی اللہ ہمیں بھی غلبہ دے گا۔ اس ترجمے کے ساتھ عمل کرو گے، یہ خالی اسلام نہیں چلے گا، عمل کا اسلام۔ اگر آپ دکاندار ہے، انصاف کے ساتھ یہ اپنی دکانداری کرے، ملاوٹ نہ کرے، ناپ میں کمی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور عیب نہ چھپائے کسی چیز کا، بالکل خالص ایک مسلمان کی طرح کاروبار، کسی سے رشتہ ہو، ناتا ہو، جھگڑا ہو، دوستی ہو، قرآن اور سنت پہ ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ یہی اسلام ہے، یہی دعوت دینے آئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔